Nous invitons dès à présent la présidente du mouvement Lao pour les droits de l'homme, Madame Vanida Sananiko Tepsuvan, à venir prononcer son allocution. ท่านหญิงท่านชายท่านประธานสมาคมท่านผู้ต่างหน้าสมาคมที่นับถือเพื่อนที่หักอยู่บ้านเกิดเมืองนอนเฮาพุ่นป่าทึบตรงหนาลดหน่อยถอยลงอย่างหน้าสลดใจเส้นทางรถไฟและเขื่อนต่างๆได้ยกย้ายหลายห้อยหมู่บ้านที่ดินหลาย10,000 เฮกตาร์อยู่หลายคงเขตได้ถือสัมปทานให้บริษัทต่างดาวเป็นเวลาเกือบถึง1 ศตวรรษอยู่บ้านเกิดเมืองนอนเฮาพุ่นสาวหนุ่มผู้ที่แสวงหาความยุติธรรมผู้ที่อยากมีสิทธิเสรีภาพในการออกความคิดเห็นผู้ที่อยากเห็นการปกครองแบบโปร่งใสต้องถูกข่มขู่ถูกจับกุมตัดสินจำคุกหลายปีหรือว่าหายตัวไปซื่อๆอยู่บ้านเกิดเมืองนอนเฮาพุ่นอยู่บ้านเกิดเมืองนอนเฮาพุ่นผู้นำประเทศบ่มีความจำเป็นบ่มีเจตนาอยากปรับปรุงและนับถือสิทธิพื้นฐานของประชาชนเมื่อ3 อาทิตย์หลังคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ของสหประชาชาติที่เจนีฟได้ทบทวนการปฏิบัติสิทธิมนุษย์ของสปป.ลาวถึงแม้ว่าคณะผู้ต่างหน้าสปป.ลาวได้พากันรายงานแบบพอใจและย่องย่อตนเองก็ตามหลายประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่ยังมีความวิตกกังวลได้เสนอข้อแนะนำต่อรัฐบาลลาวโดยเฉพาะเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกความเห็นเกี่ยวกับเสรีภาพของสื่อมวลชนเกี่ยวกับการหายสาบสูญแบบถูกบังคับและเกี่ยวกับสิทธิในการดำเนินคดีอย่างยุติธรรมส่วนว่าข้อแนะนำอันใดสปป.ลาวจะยอมไปรับปฏิบัติหรือจะเอาไปศึกษาซื่อๆนั้นเฮาจะฮู้จักได้อีก 2-3 เดือนข้างหน้าเมื่อสปป.ลาวจะไปเปิดเผยต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ของสหประชาชาติที่เจนีฟในโอกาสนั้นพวกเขาขบวนการลาวเพื่อสิทธิมนุษย์ก็จะอยู่ที่นั่นและจะมีสิทธิ์ออกเสียงออกความเห็นในห้องประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ของสหประชาชาติขบวนการลาวเพื่อสิทธิมนุษย์สืบต่อภาระหน้าที่ของตนเองในการแจ้งต่อองค์การสหประชาชาติและอาจแจ้งต่อองค์การจัดตั้งสากลถึงกรณีละเมิดสิทธิอยู่เมืองลาวในรายงานที่ละเอียดและมีมูลความจริงในภารกิจของเฮาให้ความสำคัญที่สุดต่อความปลอดภัยของนักเคลื่อนไหวในบ้านเฮาอยู่ที่ประเทศใกล้เคียงเฮาฮู้ดีว่าบรรดาน้องลุงลูกหลานพวกนี้ต้องอดทนและต่อสู้ขนาดใดกับอันตรายรอบด้านทุกเวลาคณะกระบวนการลาวเพื่อสิทธิมนุษย์รุ่นใหม่จะรักษาวิธีการเฮ็ดเวียงอย่างสุขุมรอบคอบถ่อมตนดังนี้ต่อไปโดยปราศจากการโฆษณาอวดเด่นถูกรูปแบบท่านหญิงท่านชายที่นับถือเพื่อนที่หักท่านได้อยู่คู่เคียงอุดมการณ์คลสม.มาหลาย10 ปีแล้วคืนนี้ท่านก็บ่ได้ปล่อยละหลักเลยพวกเฮามันเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีอันแน่นเหนียวที่เฮ็ดให้พวกเฮาซาบซึ้งที่สุดเพื่อนร่วมทุกข์ความสุขข้าพเจ้าอยู่คลสม.และข้าพเจ้าเอง
ขอแสดงความรู้บุญคุณและขอขอบอกขอบใจยามยิงมานำทันทุกท่านข้าพเจ้าขอขอบใจขอทรงความขึ้นฮอดขาคิวงที่ได้แต่งเพลงและมอบเพลงนี้ให้ขอรสมข้าพเจ้าขอขอบใจอินดาวรสุริพันธ์ขันแก้วเพียกองอยู่วานิสวงศ์วังเงินสนานิกรแขกวิไลเฉลิมพลเคนาวงศ์ที่ได้ให้เกียรติมาห้องเพลงนี้ให้ขอบใจท้ายสุดข้าพเจ้าขอแสดงความรู้บุญคุณและขอขอบใจน้ำอนุสรณ์ที่ได้ช่วยผลิตคิดแต่งวิดีโอให้ขอรสมมาหลายปีเรียนกันแล้วขอบใจMonsieur le sénateur, Mesdames, Messieurs, mes chers amis, là-bas, dans notre terre natale, les vertes et denses forêts se réduisent comme peau de chagrin. Une ligne ferroviaire et des barrages ont déplacé une multitude de villages. Des dizaines de milliers d'hectares sont passés sous concessions étrangères pour des durées frisant un siècle. Là-bas, notre jeunesse voit sa soif de justice sociale, de liberté d'opinion et de réforme démocratique restreinte au silence par des harcèlements, des condamnations à longue peine de prison ou des disparitions. Là-bas, il n'y a aucune volonté politique de la part des dirigeants pour améliorer la déplorable situation des droits humains. Il y a 3 semaines, le Conseil des droits de l'homme à Genève a passé en examen la situation des droits de l'homme au Laos. Malgré les discours d'autosatisfaction de la délégation de la RDP Lao, de nombreux États membres de l'ONU ont exprimé leurs préoccupations au gouvernement Lao, notamment sur la liberté d'opinion, l'espace limité de la société civile, la liberté de la presse et les disparitions forcées. De ces recommandations, celles qui seront acceptées ou seulement notées par la RDP Lao seront connues dans quelques mois au Conseil des droits de l'homme à Genève. Le mouvement Lao pour les droits de l'homme y sera et aura droit à la parole durant la séance plénière. Nous continuerons notre rôle d'informer les instances internationales avec des cas concrets, vérifiés et détaillés de violation des droits humains au Laos, en attachant la plus grande importance à la crédibilité et à la fiabilité de nos rapports que nous fournissons. L'autre priorité de notre travail est la sécurité de ces courageux activistes Lao dans le pays et aussi dans les États voisins, confrontés quotidiennement à divers dangers. La jeune génération du mouvement Lao pour les droits de l'homme conservera cette ligne de conduite, de travail acharné, celle de rester fidèle au devoir de crédibilité, de sobriété, de discrétion et de rejeter toute forme de propagande. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, vous nous avez accompagnés et soutenus depuis de très longues années. Votre présence ce soir est loin d'être anodine. Votre solidarité nous fait honneur. À chacune et chacun de vous, merci, merci infiniment. Je voulais garder les derniers mots pour Monsieur le sénateur André Gatolin, un ami du Laos, un ami des droits humains. J'étais émue et profondément touchée hier soir lorsqu'il m'a dit qu'il allait venir parce que je sais ce qu'il est en train de traverser. Merci André, merci du fond du cœur. Merci. Merci André pour cette amitié forte et fidèle à la cause que nous défendons. Je vais maintenant passer la parole à André. Mesdames, Messieurs, le sénateur André Gatolin.
Mesdames, Messieurs, d'abord merci à Vanida. Je crois que, oui, on traverse tous des moments de difficulté, nos parents sont malades, souffrent, et moi, quand j'ai appris ce qui est arrivé aux frères de Vanida, je trouve que c'est la Vanida que je connais depuis 20 ans, avec son courage, sa bataille d'être toujours là. Et je voudrais d'abord vous demander de l'applaudir pour la remercier. Alors, beaucoup de gens me demandent toujours pourquoi toi, sénateur français, tu t'intéresses au Laos et à l'Asie en général. Alors naturellement, il trouve une solution, ma femme est laotienne. Je m'intéresse surtout aux droits de l'homme dans le monde depuis 40 ans. J'ai la chance d'avoir milité aux côtés de quelqu'un que certains d'entre vous connaissent bien quand il était eurodéputé, mon ami Olivier Dupuis. C'est grâce à Olivier que j'ai connu Vanida. Et c'était bien avant que je rencontre ma femme, qui se trouve être laotienne. Donc je dis, l'enracinement de nos batailles, c'est ça. Quand je me bats pour vous, je me bats pour moi. Quand vous vous battez pour vous, vous vous battez pour moi. Et c'est essentiel, c'est l'esprit de la liberté. Alors, ces derniers mois, on parle beaucoup de la situation en Asie, on parle beaucoup de ce qu'il advint actuellement à Hong Kong, et on voit la réaction internationale. On a vu aussi récemment ce qui s'est passé aux élections à Taïwan, où tout le monde donnait le Kuomintang, qui est aujourd'hui en forme de semi-alliance avec le pouvoir communiste chinois, se faire défaire par l'électorat, par la population, par les élections libres. Et puis on parle beaucoup aussi malheureusement de ce qui se passe en Birmanie, en Thaïlande et au Cambodge. Et je voulais dire quelques mots à ce sujet parce que depuis 3 ans, je me bats avec acharnement du côté des démocrates, des responsables de l'opposition cambodgienne, notamment le parti du sauvetage national. Tout à l'heure, quand j'étais ici, j'ai reçu un coup de fil de mon ami Sam Rainsy, qui était aux États-Unis, qui m'a demandé de vous saluer, parce qu'il dit « Le combat que nous menons, nous, Cambodgiens, le combat que vous mettez, vous, Laotiens, responsables de la Ligue des droits de l'homme et personnes de liberté, c'est le même. Et nous sommes des peuples amis et nous sommes des peuples fiers, et frères surtout, fiers et frères. » Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est solidarité. C'est facile quand on est des grands chefs d'État et qu'on négocie autour d'une table et qu'on se tape dans le dos. Quand on est des oppositions qui luttons pour nos libertés, le plus souvent en exil, avec les menaces sur le territoire et de plus en plus en dehors du territoire, parce qu'aujourd'hui, même en Europe, des opposants, des pouvoirs autoritaires en Asie sont kidnappés, disparaissent. Tu évoquais la question des disparitions forcées. Il y en a énormément au Laos. Moi, je travaille, j'ai la chance qu'on m'ait confié au Conseil de l'Europe à Strasbourg un rapport sur ces questions-là. Et depuis que je suis chargé de ce rapport, je reçois des dizaines et des dizaines de signalements et la situation est dramatique, et y compris dans les pays démocratiques comme la France ou l'Allemagne ou récemment les Pays-Bas, il y a des gens, des opposants de pays de l'Asie du Sud-Est qui sont kidnappés, qui disparaissent et qu'on ne retrouve pas. Donc la liberté qui est la vôtre, c'est aussi la nôtre. Et je voulais dire qu'avec nos amis cambodgiens, quand en octobre 2017, la Cour suprême a pris cette décision inique, autoritaire, d'interdire le parti d'opposition, le parti du sauvetage national, de Kem Sokha et de Sam Rainsy, nous nous sommes mobilisés. Et en discutant avec les responsables de l'opposition démocratique, je leur ai dit, j'ai une idée. Il y a depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années des accords de partenariat entre l'Union européenne et ce qu'on appelle les PMA, les pays les moins avancés, qui comptent le Cambodge et le Laos. Et au nom de cette coopération, eh bien, le Cambodge, le Laos bénéficient d'une absence de droits de douane et de quotas sur les produits qu'ils importent, naturellement hors produits stratégiques. C'est ce qu'on appelle l'accord tout sauf les armes, conclu par l'Union européenne avec une centaine de pays dans le monde. Et en regardant ces accords, je me suis rendu compte que bien sûr, il y avait cette proposition généreuse de la part de l'Union européenne, mais qu'elle était assortie de conditions.
La condition, c'est le respect et la ratification par les pays bénéficiaires de 15 conventions internationales de l'ONU ou de l'Organisation internationale du travail. Et en regardant la situation du Cambodge, je me dis, mais il y a au moins 7 des 15 mesures qui ne sont pas respectées. Et je suis allé à Bruxelles en janvier 2018. J'ai rencontré Cecilia Malmström, qui est une Suédoise, qui était à l'époque commissaire européenne pour le commerce. Et nous avons eu un échange très franc en disant pourquoi d'un côté nous donnons et pourquoi la contrepartie n'est jamais vérifiée. Et la réponse surprenante de Cecilia Malmström, elle m'a dit, je suis une femme, je suis une Suédoise, je suis une libérale, je suis une défenseur des droits de l'homme comme toi. Je vais engager la procédure de vérification qui n'avait jamais été engagée. Cette procédure était officiellement lancée en 2019, en février 2019, et la Commission a rendu en octobre dernier un rapport qui est officiellement confidentiel, mais dont nous avons la teneur, qui condamne ouvertement le régime de Hun Sen, du Premier ministre, et du régime communiste cambodgien. Et le gouvernement cambodgien avait un mois pour donner des réponses satisfaisantes sur les libertés, sur les droits de l'homme. Et donc, il n'a pas donné satisfaction, et je vous l'annonce, j'en parlais tout à l'heure avec Sam Rassi, dans 3 jours, la Commission européenne va prononcer ses sanctions. Alors, est-ce que ce seront des sanctions moyennes, des sanctions dures ou très dures? Nous ne le savons pas encore, mais nous sommes quand même assez mobilisés pour que les sanctions soient très significatives. Et là, on évoquait tout à l'heure, effectivement, ce qui est fait auprès du Conseil de l'ONU des droits de l'homme. Bien sûr, les condamnations sont importantes, les condamnations sur le non-respect du droit. Mais là, nous avons la possibilité, avec cette arme, du système tout sauf les armes, précisément, de poser des sanctions économiques qui pèsent sur aussi bien le régime cambodgien que demain le régime laotien. Alors, je l'ai déjà dit, je l'ai fait dans une vidéo en décembre, j'attends ces résultats sur le Cambodge, qui sera pour la première fois la vérification de l'effectivité de la mise en œuvre des engagements du Cambodge. Si les sanctions fonctionnent, bien évidemment, je serai le premier à vos côtés, et en espérant que nous soyons le plus nombreux possible, à demander la même chose avec le Laos. Parce que quand on regarde la situation du Laos, malheureusement, on n'en parle pas dans la presse. Vous regardez la presse française, il n'y a pas une ligne. On nous vante le pays royal pour la détente, on nous vante tout un tas de choses, mais la situation est abominable. Dans le silence le plus incroyable, quand on prend tous les classements sur les droits de l'homme, la liberté d'expression, la corruption, effectivement, le Laos, aujourd'hui, se situe systématiquement parmi les 20 ou 25 pires pays du monde. Tout ça dans un silence absolu. L'investissement, la prise de pouvoir secrète qu'opère aujourd'hui la Chine, à travers son influence économique et politique, est considérable. On est en train de dénaturer l'esprit, l'existence, la beauté d'une culture et d'un peuple. Donc, nous devons lutter. Sachez que, à chaque fois, on me dit que je ne serai pas réélu, à chaque fois, je suis réélu. Donc, je suis là. Comme tous les combats, ce sont des combats longs, mais c'est des combats de détermination. Il ne faut jamais céder, il faut choisir les bons instruments. Utilisons les armes, à défaut de pouvoir faire agir nos gouvernements. Eh bien, pesons sur l'Union européenne pour nous aider à faire céder, à faire reculer les dictatures qui existent aujourd'hui dans votre pays. Je vous remercie de votre attention. Bonne soirée.